Today, we will see the parallel axis theorem. Parallel axis theorem is a universal theorem. Why it is called as a universal theorem? Because it is applicable for all types of bodies. Body may be one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional. This parallel axis theorem can be used. So what is its statement? So its statement is that the moment of inertia of a body of any size and shape about any axis of rotation, म्हणजे ऍक्सिस ऑफ रोटेशनला सुद्धा बंधन नाही आणि बॉडीच्या साईज अँड शेपला सुद्धा बंधन नाही. जसं की परपेंडिक्युलर ऍक्सिसेस थेरम मध्ये बॉडी ही लॅमिनर बॉडी असली पाहिजे आणि ऍक्सिस ऑफ रोटेशन हे त्या लॅमिनर बॉडीला परपेंडिक्युलर असलं पाहिजे, अशी जी बंधनं आहेत तशी बंधनं या पॅरलल ऍक्सिसेस थेरम मध्ये नाहीत. त्यांनी काय सांगितलेलं आहे? द EMI of a body of any size and shape about any axis is equal to the sum of EMI about a parallel axis passing through its center of mass and the product of mass of the body and square of the distance between two parallel axes. So this is the statement of the parallel axis theorem. To be more clear, just let us suppose that this is a body of irregular size and shape. It is a three-dimensional body of irregular shape. Here, and we are interested to find the moment of inertia about the given axis. या ऍक्सिस भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे आपल्याला. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल तर आपल्याला असं एक ऍक्सिस कन्सिडर करावं लागेल की जे ऍक्सिस या गिवन ऍक्सिसला पॅरलल आहे आणि ते सेंटर ऑफ मास मधून पास होते. म्हणजे ऍक्सिस सिलेक्ट करत असताना त्याच्यावर दोन बंधन आहेत. आपण जे ऍक्सिस सिलेक्ट करणार ते ऍक्सिस गिवन ऍक्सिसला पॅरलल ही असलं पाहिजे, समांतरही असलं पाहिजे आणि त्या बॉडीच्या सेंटर ऑफ मास मधून ते पास झालं पाहिजे. अशा ऍक्सिस भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा IC, म्हणजे जे ऍक्सिस सेंटर मधून पास होतो त्या भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC अँड द प्रॉडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी M, या बॉडीचं मास M अँड स्क्वेअर ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिसेस. या दोन पॅरलल ऍक्सिसेस मधलं जर अंतर जे काय असेल त्याचा वर्ग घ्यायचा. समजा हे अंतर h आहे तर h स्क्वेअर घ्यायचं. म्हणून स्टेटमेंट काय होईल? MI of a body of any size and shape about the any axis of rotation is equal to the, so this is I is equal to sum of MI about a parallel axis passing through the center of mass, that is equal to the moment of inertia about a parallel axis passing through the center of mass, that is IC, plus the product of mass of the body and square of the perpendicular distance between two parallel axes. So this is a statement or mathematical form of the parallel axis theorem, which is applicable to all types of body of any size and shape. We will see the proof of parallel axis theorem. To apply parallel axis theorem, there is no restriction on the size and shape of the body. It means parallel axis theorem can be applied for one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional body. It can be applied to a body of any size and shape and about any action, any axis of rotation. म्हणजे हा पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरत असताना बॉडीच्या साईज आणि शेप याचंही बंधन नाही आणि ऍक्सिस ऑफ रोटेशनचंही बंधन नाही. कुठेही आपल्याला आवश्यक त्या ठिकाणी आपण ऍक्सिस ऑफ रोटेशन घेऊ शकतो. तर ही रिजिड बॉडी आहे. या रिजिड बॉडीमध्ये XY हे गिवन ऍक्सिस आहे, ज्या ऍक्सिस भोवती आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं आहे आणि तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आहे. सो कन्सिडर अ रिजिड बॉडी and it's a moment of inertia about a given axis of rotation XY is I, and this axis of rotation passes through the point O.
Then consider the mass element. Mass element. This one is the mass element. Consider the mass element of a mass dm at a distance r from the axis of rotation. या XY ऍक्सिस पासून r अंतरावर आपण एक मास एलिमेंट कन्सिडर करायचं आहे आणि त्या मास एलिमेंटचं मास आहे dm and that mass element is considered at a point P. Then to apply a parallel axis theorem, we have to consider another axis. आपल्याला गिवन ऍक्सिस पेक्षा आणखीन एक दुसरा ऍक्सिस कन्सिडर करावं लागतं. ते ऍक्सिस कसं असलं पाहिजे? ते ऍक्सिस गिवन ऍक्सिसला पॅरलल असलं पाहिजे आणि ते सेंटर ऑफ मास मधून पास झालं पाहिजे. पहा, दोन कंडिशन्स अतिशय महत्वाचे आहेत. आपण कन्सिडर केलेलं ऍक्सिस जे दुसरं ऍक्सिस आहे ते गिवन ऍक्सिस XY ला पॅरलल असलं पाहिजे आणि हे दुसरं ऍक्सिस या बॉडीच्या सेंटर ऑफ मास मधून पास झालं पाहिजे. अशा प्रकारचं आपण एक्स डॅश वाय डॅश हे ऍक्सिस कन्सिडर केलं आणि या गिवन ऍक्सिस आणि कन्सिडर केलेल्या ऍक्सिस मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे h आहे. So h is the perpendicular distance between two parallel axes. Then to complete the geometry, extend the line OC. ह्या OC लाईनला आपण एक्सटेंड केलं and drop a perpendicular from the point P which meets at a point N. So this is the geometry of this figure. So let I is the moment of inertia of a body about xy. IC is the moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass. या सेंटर ऑफ मास मधून जे ऍक्सिस पास होते त्याचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया IC आहे. कॅपिटल M is the mass of the body. Capital M is the mass of the body. H is the perpendicular distance between two parallel axes. Then by definition, moment of inertia of a continuous and homogeneous body is given by, or it is given in the form of integration, and that moment of inertia is equal to integration of r square dm. हा होमोजिनियस आणि कंटिन्युअस बॉडीचा मोमेंट ऑफ एनर्जी आहे. ही होमोजिनियस आणि कंटिन्युअस बॉडी आहे म्हणजे कुठे याची मास डेन्सिटी सेम आहे, मटेरियल सेम आहे, त्याच्यामुळे ही बॉडी होमोजिनियस अँड कंटिन्युअस बॉडी आहे आणि अशा बॉडीचा मोमेंट ऑफ एनर्जी आपण इंटिग्रेशनच्या फॉर्म्युल्याने काढतो आणि तो मोमेंट ऑफ एनर्जी I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ r स्क्वेअर dm, वेअर dm इज द मास ऑफ एलिमेंट अँड r is the distance of a mass element from the given axis of rotation. जे ऍक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ एनर्शिया काढायचं आहे त्या ऍक्सिस पासूनचं हे अंतर आहे r. So to consider the geometry of this figure, consider a right angle triangle OPN. आपण राईट अँगल ट्रायंगल कन्सिडर केला OPN. या OPN मध्ये OP स्क्वेअर कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग आणि उंची वर्ग. सो हा पाया आहे, ही उंची आहे. सो OP स्क्वेअर इज इक्वल टू ON स्क्वेअर प्लस ENP स्क्वेअर. सी द इक्वेशन. OP स्क्वेअर इज इक्वल टू ON स्क्वेअर प्लस ENP स्क्वेअर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग आणि उंची वर्ग असं इक्वेशन घेतलं आपण. But this ON is equal to OC plus CN. या ON चे दोन भाग पडतात. हा एक भाग OC आहे, दुसरा भाग CN आहे. So, but here ON is equal to OC plus CN. OC plus CN. तर या OC plus CN ची ही व्हॅल्यू आपल्याला ठेवावी लागेल. पुट इन इक्वेशन 2. या इक्वेशन 2 मध्ये ON ची व्हॅल्यू ठेवली आपण. म्हणून ON च्या ऐवजी काय आलं OC प्लस CN दिस ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस NP स्क्वेअर. सो दिस OP स्क्वेअर इज इक्वल टू इन द ब्रॅकेट OC प्लस CN स्क्वेअर प्लस NP स्क्वेअर. अशा प्रकारचं या ट्रायंगल वरून इक्वेशन आलं. हे इक्वेशन पुन्हा आपण सिम्प्लिफाय केलं, याचा वर्ग घेतला.
OC प्लस CN ब्रॅकेट स्क्वेअर हा A प्लस B चा स्क्वेअर येईल. A प्लस B स्क्वेअर इज इक्वल टू A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर प्लस 2AB अशा 3 टर्म येतील त्याच्यामध्ये. म्हणून या ब्रॅकेटच्या ऐवजी काय येईल OC स्क्वेअर प्रथम पदाचा वर्ग अधिक CN स्क्वेअर द्वितीय पदाचा वर्ग अधिक 2 गुणिले प्रथम पद गुणिले द्वितीय पद plus NP square as it is. It means in this step we have expanded the square of this term. So OP square is equal to OC square plus CN square plus 2 into OC into CN plus ENP square. But in this equation CN square plus ENP square. So this one is a CN square and this one is a ENP square. CN square from this triangle CPN, CP square is equal to CN square plus NP square. So we can write CN square plus NP square is equal to CP square. That is a CN square plus NP square is equal to CP square. So this is the equation. If we substitute this value of this equation in above equation, that is equation number 3. So OP square is equal to OC square as it is. Instead of CN square plus NP square is equal to CP square. So this one is a CP square plus 2OC into CN as it is. So OP square is equal to OC square plus CP square plus 2 into OC into CN. But this OP is equal to R and OC is equal to H. OC is equal to H, that is the perpendicular distance between two parallel axes, and OP is equal to R, this is R. Put these two values in above equation. This OP square is equal to R square. OC square is equal to H square because OC is equal to H. CP square as it is. 2 into OC instead of OC H, that is 2H into CN as it is. So the equation for R square is R square is equal to H square plus CP square plus 2H into CN. So this is the simplified form of the R square. So substitute this value of R in equation 1, put in equation 1. जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला आहे I is equal to R square dm, याच्यामध्ये आपण R square ची व्हॅल्यू ठेवली. सिम्प्लिफाइड फॉर्म मध्ये ती व्हॅल्यू ठेवली म्हणून मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to इंटिग्रेशन इन द ब्रॅकेट R square ची व्हॅल्यू ठेवली H square plus CP square plus 2H into CN bracket complete into dm, that is R square dm. We have substituted this value. Integration of ही व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर if we split the integrationचं splitting केलं, integrationचं splitting केल्यानंतर ही first term integration of H square dm plus integration of CP square into dm plus integration of 2H into CN into dm. म्हणजे या एका टर्मचे 3 पार्ट मध्ये स्प्लिटिंग झालं, 3 टर्म मध्ये स्प्लिटिंग झालं. सो एच इंटिग्रेशन ऑफ H square dm प्लस इंटिग्रेशन ऑफ CP square dm plus integration of 2H into CN into dm. This is equation number 5. Now we will calculate the value of each integration. आपण एकेका इंटिग्रेशनची किंमत करायची आहे. पहिल्यांदा आपण कन्सिडर करूया इक्वेशन मधले हे H square dm. इंटिग्रेशन ऑफ H square dm is equal to, as H is the constant, perpendicular distance between two parallel axes is the same everywhere. So it is taken out of integration. So H square is taken out of integration and dm, integration of dm. इंटिग्रेशनचं मीनिंग काय होतं? या सर्व मास एलिमेंटची बेरीज. म्हणजे ही जी रिजिड बॉडी आहे ही n एलिमेंट्स मध्ये स्प्लिट झालेली आहे. समजा फर्स्ट एलिमेंटचं मास dm1, सेकंडचं dm2, थर्डचं dm3 डॅश डॅश असं करत करत nth एलिमेंटचं मास हे dmn असेल. तर या इंटिग्रेशन ऑफ dm ची व्हॅल्यू काय येते? इंटिग्रेशन ऑफ dm ची व्हॅल्यू dm1
plus dm2 plus dm3 plus and so on up to plus dmn. म्हणजे n एलिमेंट मास एलिमेंट जे आहे त्या सर्व मास एलिमेंटची बेरीज घ्यायची म्हणजेच त्या बॉडीचं टोटल मास येईल. या बॉडीचं पूर्ण टोटल मास येईल. म्हणून integration of dm is equal to m where capital M is the mass of the body. So h square dm is equal to m h square. So this is equation number 6. या तीन इंटिग्रेशन पैकी एका इंटिग्रेशनची किंमत काढली आपण. याच्यामध्ये आता cp स्क्वेअर इंटू डीएम, इंटिग्रेशन ऑफ cp स्क्वेअर फ्रॉम dm, या इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू काढायची आहे. cp काय आहे? या मास एलिमेंटचं एक्स डॅश वाय डॅश ऍक्सिस पासूनचं अंतर आहे. म्हणून या मास एलिमेंटमुळे येणारा मोमेंट ऑफ एनर्शिया हा कशाच्या भोवतालचा असेल? एक्स डॅश वाय डॅश भोवतालचा असेल आणि तो एक्स डॅश वाय डॅश भोवतालचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया आयसी आहे. सो सीपी इज द डिस्टन्स ऑफ dm, that is mass element from x dash y dash. So integration of cp square into dm, that is a distance square of the mass element, distance square of the mass element multiplied by mass element, and its integration gives the moment of inertia. So cp square into dm is equal to ic. ic moment of inertia काय घ्यायचा? कारण या मास एलिमेंटचं जे अंतर आहे हे अंतर आपण या सेंटर मधून पास होणाऱ्या ऍक्सिस पासून मोजतो. म्हणून सेंटर मधून पास होणाऱ्या ऍक्सिसचाच मोमेंट ऑफ एनर्जी आहे. सो सीपी इज द डिस्टन्स ऑफ डीएम फ्रॉम एक्स डॅश वाय डॅश अँड सीपी स्क्वेअर डीएम इज इक्वल टू आयसी. देन नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द लॉज द सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज झिरो अकॉर्डिंग टू द कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कंडिशन्स नुसार आपण सेंटर ऑफ मास भोवतालच्या जर आपण सम ऑफ मोमेंट्स घेतला, समजा हा फर्स्ट पार्टिकल आहे, सेंटर ऑफ मासच्या तो राईट हँड साइडला आहे, त्याची मुवमेंट ही डाऊनवर्ड डायरेक्शन येईल आणि ही मुवमेंट या बॉडीमध्ये क्लॉकवाईज रोटेशनल मोशन निर्माण करेल. तसाच हा दुसरा मास एलिमेंट इकडे असू शकतो, त्याची मुवमेंट या डायरेक्शनला असेल, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असेल आणि ही अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट निर्माण करेल. आणि सेंटर ऑफ मास भोवतालचे असे आपण डिफरंट पार्टिकल्स घेतले आणि त्याच्या क्लॉकवाईज मोमेंट आणि अँटी क्लॉकवाईज मोमेंटची बेरीज घेतली तर ती बेरीज झिरो येते. म्हणून अकॉर्डिंग टू द कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज झिरो. सो दिस थर्ड टर्म इंटिग्रेशन ऑफ 2h into cn into dm, 2h into cn into dm is equal to 0. This is equation number 8. So put the values of equation 6, 7, 8 in equation 5. या equation 5 मध्ये आपल्याला या तिन्ही किमती ठेवायच्या आहेत. तर h स्क्वेअर dm ची व्हॅल्यू काय आली? mh स्क्वेअर. cp स्क्वेअर dm ची व्हॅल्यू आली ic प्लस 0 ही इक्वेशन 8 नुसार. म्हणून मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mh square plus ic, or we can write I is equal to ic plus mh square. So this is the moment of inertia according to parallel axis theorem, and here we can write that hence proved. Hence proved. अशा प्रकारे आपण हा पॅरलल ऍक्सिस थेरम जो आहे तो प्रूव्ह केलेला आहे. तर प्रूफ आणि स्टेटमेंट हा 4 मार्काचा प्रश्न आहे. या पॅरलल ऍक्सिस थेरमची स्टेटमेंट आणि याचा प्रूफ हा 4 मार्काचा प्रश्न आहे. हे महत्वाचं आहे अतिशय, कारण हा थेरम युनिव्हर्सल आहे. 1 डायमेन्शनल बॉडीसाठी वापरता येतो, 2 डायमेन्शनल बॉडीसाठी, 3 डायमेन्शनल बॉडीसाठी, इरेग्युलर बॉडीसाठी आणि कोणत्याही गिवन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती वापरता येतो. त्याच्यामुळं हा पॅरलल ऍक्सिस थेरम हा फार महत्वाचा आहे.